संसा करो। सतगुरु महाराज कहते भाई दया सिंह जी, जो मंगे सो मिलेगा, मन विच कोई संसा परम नहीं करना। गुरु दी हजूरी विच, गुरु दी शरण विच आन के जो मंगेगा सो तेनू मिल जावेगा। कोई संसा परम नहीं करना। ऐसी वसत जगत में नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं संसार दे विच सिखन को देवो मैं नहीं। जो मैं गुरु दी सिखां नूं ना दित्ती होवे, मैं गुरु दे सिखां नूं सब बख्शां कर दित्तियां ने। इत्थों तिकर कह दिता है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे हूँ मैं करूँ निवास। खालसे विच मेरा निवासा है ते खालसा ही मेरा रूप है। दया सिंह आवाज चौपई। भाई दया सिंह जी ने गुरु दे बचन सुने। फिर भाई दया सिंह जी जो अपने मुख तो बचन कीते, गुरु दे अगे मनोरथ रखे, उन्हां बचनां नूं ये कवि जी ने इस ग्रंथ विच अंकित कीता है। सरवण करो जी। है गुरमुखो संसा पारी। सतगुरु महाराज जे चरनां विच बेनती कर रहे ने भाई दया सिंह जी कि सतगुरु जी ये पदार्थ तुसीं बख्शन कर दिते ने, पर मैनूं तां एक होर ही भारी संसा इहदे विच प्रगट होया है कि आने वाले समय ते मेरा अनुभव चला गया है। आने वाले समय का बचन मैं कह रहा हाँ, वो आप जी तो मंग रहा हाँ। सतगुर देव सकल निवारी। हे सतगुरु जी, तुसी सारे संशय की निवृत्ति कर देंगे। किसी प्रकार का संशय होवे तो तुसी निवृत्त करन योग सतगुरु हो। कल युग कीना अदक पसारा। भाई दया सिंह जी कहते सतगुरु जी, जिहड़ा आने वाला समा अगे आ रहा है ना, जिहड़ा कल युग है ना, इहदा बड़ा बड़ा पसारा वध जाना है। शुभ कर्मन को मार निकारा। कल युग का ऐसा बड़ा तेज आ जाएगा ते जिहड़े शुभ कर्म ने ना उन्होंने मार पैगी। वो निकारा भाव शुभ कर्म जिहड़े ने वो सिखां विचों निकल ही जाणगे। अमृत वेले का नितनेम, अमृत वेले जागना, गुरु की शरण विच आउणा, दसां नवां दी किरत करनी, उहदे विचों 10वां हिस्सा कढना, ये सारे जिहड़े शुभ कर्म ने सिखां दे विचों कलयुग के प्रभाव के कारण जांदे रहणगे। बाकी चैन करत है सारे। सारे कलयुग के प्रभाव के थले आ जाएंगे। ये पापां दे विच ही प्रवृत्त हो जाएंगे। हर पासे पाप ही पाप हो जाएगा। साध संत सब भये दुखारे। कलयुग के जिहड़े समय के साधु ने, क्योंकि साध रूप अपना तन धारिया। गुरबाणी विच गुरु जी कहते जिहड़े साधु ने ना, वो परमेश्वर का अवतार आउंदे ने संसार नूं तारन वास्ते। भाई गुरदास जी कहते संत भगत गुर सिख है जग तारन आए। जिहड़े संत भगत गुर सिख संसार ते आउंदे ने, वो जगत नूं तारन वास्ते आउंदे ने। पर कलयुग के प्रभाव कारण संत जिहड़े इहो जिहे हो जाणगे, साध संगत वो कलयुग के प्रभाव के थले आ जाणगे। उन्हां विच बाणा संतां वाला होवेगा, पर संतां वाले कर्म नहीं होणगे। वर्ण आश्रम मर्यादा त्यागी। वो साधुआं दी चाली तो दूर होणगे ते जिहड़ी मर्यादा है साधुआं वाली उन्हां दे अंदर नहीं होवेगी। देखियन के हुए अनरागी। विखियन का भाव है जहर रूप जिहड़े कुकरत कर्म ने, माड़े कर्म ने, उन्हां दे अनुरागी भाव प्रेमी होणगे। उन्हां दे अंदर माड़े कर्मां दा ही प्यार होऊगा, शुभ कर्मां दे विच उन्हां दी रुचि नहीं होएगी। दोहरा पाप बनज सब ही करे, हर दस सुनै ना कान। महाराज कहंदे एक दी गल नहीं असीं करदे,
ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਕੋਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਰਤਨ ਸੇ ਕਿਹ ਬਿਦ ਛੁਟੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹੋ ਬਖਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਧੁਰ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੌਪਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਉਚਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਉਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਉਤਾਰੀ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੋਹੇ ਰੁਚ ਲਾਗੀ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਰੁਚੀ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੱਲੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੋਏ ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਘਾਤਕ। ਕਈ ਹੋਏ ਸੋ ਕਲਯੁਗ ਘਾਤਕ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਹਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾ ਯੁਗ ਮੈਂ ਧਰਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਦੀ ਤੁਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਕੁਲੀਨ ਚਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਚਤਰਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਕੁਲੀਨ ਚਤਰ, ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ
ਜਿਉਂ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਰਤਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਪੜੀ ਤਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਧਰਮ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਥਾ ਸੁਣਤੇ ਰਹੇ ਸੋ ਪਾਤਕ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਤੋ ਰਹੇ ਸਾਤਕ। ਅਜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ। ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵ ਸਾਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਗੋ ਕੇ ਅਤਨ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲੰਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਭ ਜਗ ਪਾਪੀ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਪੀ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ। कोई ना किसी को दान दे है सो साध लूट ले है। कोई किसी को दान नहीं देवेगा ते सगों साधा नू लुट लैणगे। साधुआं दे डेरियां ते चोरियां होणगियां। हुण भी गुरुद्वारा साहिब विच कईयां थावां ते चोरियां गुरु स्थानां हुंदियां ने। ये कलयुग के प्रभाव के कारण ने। महाराज जी कहिंदे ने सच्चे पातशाह जी गोए के हमन पाप हैं जोई। इस धरती ते पैर पैर ते पाप हो जाएगा। कथा सुने भै नासे ते नासे सोई। गुरु नानक देव जी कृपा कर गए ने। ऐसे भयानक समय दे विच जिहड़ा कथा सुनेगा ना उहदे हर प्रकार के भयां दा नाश हो जाएगा। भूत प्रेत जिन उहनूं नहीं डराउणगे। साध संगत जी आ जिहड़े दुख ने बीमारियां सारियां खंडन हो जाणगियां जे असीं कथा शरधा भावना दे नाल सरवण करिए। ये जिहड़ी पूर्णमासी की कथा है ना ये साडे भले वास्ते ही गुरु जी रच गए ने। ये कलगीधर पातशाह जी भाई दया सिंह जी नूं उन्हां बख्शिश कीती ते भाई दया सिंह जी तो अगे बख्शिश बाबा मणी सिंह जी तो होई ते बाबा मणी सिंह जी ने ये ग्रंथ विच कथा रचित कर दी ते सिख संगतां नूं उपदेश दिता। ते अज हुण साडे सिखां दे विच ये पुण्या तां भाई साधां दी है, ये सिखां नूं नहीं मनाउणी चाहीदी। कईयां थावां ते ये भी विचारां हुंदियां ने। साध संगत जी
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਭੈ ਨਾਸੀ ਸੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ ਪੁੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦਾ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਏਕ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾਖੇ ਭੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਰਤ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਜੀਨਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਚਨ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਤਰ ਦੀਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕਲਯੁਗ ਭਾਰੀ ਸੁਗਮ ਉਪਾਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬ ਤੁਮ ਕੋ ਹਮ ਦੇਹ ਬਤਾਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। 35 ਅੱਖਰ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 35 ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕਰੋ ਜਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ 35 ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨੇ ਕਰੋ। ਵਾਕੋ ਜਾਪ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਧਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਰਤ ਰਖੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਵਰਤ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਉੱਤਮ ਸੇ ਉੱਤਮ ਜਾਨੋ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਰਤ ਪਰਵਾਨੋ। ਇਹ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਵਰਤ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਵਰਤ ਨਿਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਭ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਨਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵਰਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਤ ਹੈ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਤ
ਨਿਤ ਕੇ ਸਹਿਤ ਪਾਠ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਵਿਧੀ ਸਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੋਹਰਾ ਜੇਕਰ ਪਾਠ ਨਾ ਜਾਣਈ ਕਥਾ ਸੁਨੇ ਨਿਜ ਕਾਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਥਾ ਨਿਜ ਕਾਨ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਸੋ ਫਲ ਨਿਚੈ ਬਵਈ ਸੋਨੇ ਅੰਗਦ ਧਰ ਧਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਵਰਤ ਕੋ ਕਰੋ ਸੁਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਹਿਤ ਵਰਤ ਰੱਖਣ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਜੋ ਸਿੱਖਨ ਮੁਖ ਪਾਏ। ਯਥਾ ਸਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਇਹ ਪੁੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਤਾਕਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਇੱਛਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਸਮੇਤ ਜਗ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਅਰ ਕਾਮ ਮੋਖ ਸਭ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਜਾਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ, ਇਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਰੇਨ ਕੋਟ ਨਰਦਾਨ ਜੋ ਕਰੋ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਫਲ ਕੋ ਧਰੇ। ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕਾਮਨਾ ਜਾ ਕੋ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਵਰਖ ਮਾਹੇ ਸਤ ਪਾਵੈ ਸੋਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਵਰਤ ਤੇ ਪੂਰਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਤ੍ਰਿਆ ਵਸ ਕੀਨਾ ਜੋ ਚਾਹੈ। ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰ ਬਨ ਕੋ ਮਨ ਮਹਿੰ ਲਹੈ ਗਹਿ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁੰਨਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੱਤੇ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਕੱਤੇ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਸੰਮਤ 1526 ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਤਿਆ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਅਵਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਹਰਾ
ਕਲ ਜੁਗ ਕੇ ਉਧਾਰ ਹਿਤ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ ਤੋਹੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜਾਹੇ ਸੁਨੇ ਭਵ ਸਿੰਧ ਤਰੈ ਜਮ ਮਾਰਗ ਨਹਿ ਜੋਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਭਾਗ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਵਗਣ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਰਤ ਕੋ ਰੱਖੈ ਜੋ ਨਰ ਨਾਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇਗਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਮਾਤ ਉਦਰ ਆਵਤ ਨਹੀਂ ਭਵ ਨਿਧ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਭਾਵ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ, ਇਹ ਅਮਰ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਓ ਬਈ ਇਹ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਬ ਸੁਨੋ ਅਗਾਰੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਯਹ ਬਰਕਤੀ ਮਹਿਮਾ ਭਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਥਾ ਇਹ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨੋਰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ, ਜੀ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ। ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ